राज्य सरकारनी सूचना मुजब जामनगरना हापा मार्केट यार्ड सहितनी विविध केन्द्रों पर गत रविवारथी टेकाना भावे मगफળી सहितनी जणसीओनी सरकार द्वारा नाफेडना माध्यमथी खरीदीओ शरू थई छे। आ खरीदीने 48 कलाक वीत्या त्यां आजे मंगळवारे जामनगरना हापा मार्केट यार्डमां विवाद शरू थई गयो छे। खेडूतोनुं कहेवुं एम छे के तंत्र टेकाना भावे मगफળી खरीदीमां मनस्वी रीते वर्ती रह्युं छे। नियमोनुं खोटुं अर्थघटन थई रह्युं छे। एक ज खेडूतनी एक ज प्रकारनी मगफળી खरीदीना एक केन्द्रमां खरीदी माटे मंजूर थई जाय छे अने आज खेडूतनी आज मगफળી खरीदीना अन्य केन्द्र पर रिजेक्ट थई रही छे, जेने कारणे खेडूतो तंत्रनी कार्यपद्धति अंगे अचरज अनुभवी रह्या छे। आ उपरांत खेडूतो एम पण कहे छे के तंत्रना अधिकारीओ अने कर्मचारीओ खेडूतो साथे खूब ज अयोग्य भाषानो उपयोग करी रह्या छे। अत्रे उल्लेखनीय छे के जामनगरना हापा मार्केट यार्डमां दर वखते टेकाना भावे खरीदीना समये जुदा जुदा प्रकारना विवादो थता रहे छे। आज मंगळवारे हापा मार्केट यार्ड खाते आम आदमी पार्टीना सौराष्ट्र झोन 1 ना प्रमुख प्रकाश डोंगा अने पार्टीना जिल्ला प्रमुख वसरामभाई राठोड सहितना आगेवानो पहोंच्या हता। मगफળીની ટેકાના ભાવે તંત્ર દ્વારા જે ખરીદી થઈ રહી છે તેમાં ચોક્કસ પ્રકારના ભ્રષ્ટાચાર માટે દલાલી સિસ્ટમ ચાલી રહી છે અને અમુક લોકો આ આખી વ્યવસ્થામાંથી નાણું અલગ તારવી રહ્યા હોવાનો ચોંકાવનારો આક્ષેપ પ્રકાશ ડોંગા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। આ ઉપરાંત તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે અમે અહીં આવ્યા એટલે યાર્ડ સત્તાવાળાઓએ અહીં પોલીસની જીપ ઊભી રખાવી દીધી છે, પરંતુ અમે ડરવાવાળા માણસો નથી। જ્યાં સુધી ટેકાના ભાવે ખરીદીની પ્રક્રિયા યોગ્ય રીતે નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે અહીંથી હટીશું નહીં, એવો નિર્ધાર તેમણે સરા જાહેર કર્યો હતો। જામનગરના હાપા માર્કેટ યાર્ડ ખાતે આજે મંગળવારે થયેલી આ સમગ્ર બબાલ દરમિયાન દરેડના ખેડૂત મયુર ચાંગાણીએ તથા આમ આદમી પાર્ટીના સૌરાષ્ટ્ર ઝોન 1 પ્રમુખ પ્રકાશ ડોંગાએ આપેલી વિગતો પ્રસ્તુત છે। टू व्हीलर में सौथी वधु वेचाण धरावती टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोक्रॉप। हीरो टू व्हीलर करोड़ों लोकोनी पहली पसंद बनी चूक्यु छे। सौथी वधु टेक्नोलॉजी धरावती हीरो मोटोक्रॉप टू व्हीलर हीरो ना रेग्युलर बाइक 100 सीसी थी 125 सीसी में उपलब्ध। 55,518 एक्स शोरूम किम्मत थी शुरू। हीरो ना प्रीमियम बाइक 160 सीसी थी 440 सीसी में। प्रीमियम बाइक एक्स शोरूम किम्मत 1,30,000 थी 2,49,000। हीरो ना लोकप्रिय स्कूटरो 110 सीसी थी 125 सीसी में। हीरो ना स्कूटरो एक्स शोरूम किम्मत 75,000 थी 95,000 सुधी। हीरो ना मोटरसाइकिल नी तमाम रेंज जेमा HF डिलक्स, स्प्लेंडर, पेशन, ग्लैमर, एक्सट्रीम नी शोरूम पर उपलब्ध। हीरो ना स्कूटर में प्लेजर, ज़ूम, डेस्टिनी विविध कलरों में एवरेज में नंबर 1 फाइनांस शोरूम पर उपलब्ध। मेंटेनेंस नहीवत, टेक्नोलॉजी सज्ज सर्विस स्टेशन। हीरो ना बाइक और स्कूटर नी खरीदी पर शोरूम द्वारा सरप्राइज गिफ्ट तो खरी ज। वर्षोथी सफल थયેલ અને કરોડો લોકોના દિલમાં સ્થાન પામેલ હીરો ના જ સ્કૂટર અને બાઇક લેવાનો આગ્રહ રાખશો તો પસ્તાવાનો વારો નહીં આવે। ગોકુલ હીરો, જામનગર રાજકોટ હાઈવે, હાપા જામનગર। મોબાઈલ 92 899 23051 અને 90675 72626। બ્રાન્ચ રણજીત સાગર રોડ, પવનચક્કી જામનગર। મોબાઈલ 83 479 11 194। जी हाँ, गोकुल हीरो। मारी आज सवारे अहींया मगफળી टेकामां नाफेडमां जामनगर हापा यार्ड खाते आवेली छे। एक हापा यार्ड खाते आवेली छे, एक ठेबा बायपास खाते आवेली छे। बे वारा आवेला छे, अलग अलग विभागमां वारा आवेला छे। तो हापा यार्ड खाते नाफेडमां मगफળી रिजेक्ट थयेली छे अने ठेबा बायपास पासे ई ज मगफળી ई ज वकल सेम ई पास थई गेली छे, जोखाई गई छे। अत्यारे अहींया रिजेक्ट करवामां आवेली छे। कारण के छे मगफળીमां सुयो छे અને અહીંના મેનેજર સાથે વાત કરતા મેનેજરે એવો જવાબ આપેલો છે કે આ કઈ તમારા બાપાની ધર્મશાળા નથી, જેવી આવે એવી લઈને આવી જાવ છો, એવો જવાબ આપેલો છે કે સાફ કરીને આવો। હવે અમારે આ કેવી રીતના સાફ કરવી? અમારા ઉપરથી બાપ દાદા આવે ને તોય મગફળીમાંથી સુયો અલગ થાય એમ નથી, કેવી રીતના અમારે સાફ કરવી? પ્રશ્ન એવો છે કે જ્યારથી ખેડૂતોની મગફળી નાફેડે ખરીદી ચાલુ કરી છે એટલે અલગ અલગ સમયે ખેડૂતોના પ્રશ્નોના ફોન આવતા હતા। ત્યારે આજે સવારે આ સેન્ટરની અમે મુલાકાત લીધી તો અલગ અલગ ખેડૂતો અમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા। એક ઢગલામાં ખેડૂત
બાપ દીકરો બે, બાપાની ઉંમર લગભગ 75-80 વર્ષની છે. ગઈકાલના એ રોકાણા હતા, રાતે અહીંયા રોકાણા. એમના 2 ઢગલા રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યા, 1 ઢગલો અહીંયા રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યો. એમની પાછળના કારણો જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો એ ઢગલામાં એવો પ્રશ્ન છે કે મગફળીની ઉપર જે માટી ચોટેલી હોય એ ઢગલો પાસ થઈ ગયો, 7/12 અપ્રુવલ લખી દીધું. ત્યાર પછી જોખાવાનો હતો તે એને સડનલી દેખાણું કે આની ઉપર તો માટી છે. સેમ્પલિંગમાં જે ઉતારો કરવાનો હતો એ આવી ગયો છે. આ દેશની કમનસીબી એ છે કે જેને ખેતરનો શેઢો નથી જોયો, જેને મગફળીના મની નથી ખબર પડતી, એ લોકો ખેડૂતોને લઈને નિર્ણયો લે છે. એને એ નથી ખબર કે મગફળી ક્યાં થાય. સીધી વાત છે કે ખેતરમાં થાય તો માટી તો થવાની જ છે. ખેડૂતો સાથે વાત કરી તો એના કર્મચારીઓ છે એ જાણે એના પર ઉપકાર કરતા હોય, ખરીદી કરીને એમ કે છે કે અહીં એમને હું ધોઈડાવો છો, ધર્મશાળા હોય એમ. કદાચ એને ખબર નહીં હોય કે આ ખેડૂતો છે ને ટેક્સ પેયર છે, આ ટેક્સ ભરે છે ને તો એના ઘરમાં ચૂલા હળગે છે. આ મગફળીમાં એવો પ્રશ્ન છે કે આમાં જે ખેડૂતો હુયા કહે, આ હુયા નડે છે ને. આ લોકો એવું માને છે કે દેશમાં અદાણી ને અંબાણી છે એ તમામ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા જોઈએ. આ લોકો એવું માને છે કે જો એનું ચાલે તો મગફળી છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થવી જોઈએ. ઓલા ઢગલામાં જે માંડવીની ઉપર જે ધૂળ છે, તો મેં એને પૂછ્યું ધૂળ છે તો એનું શું સોલ્યુશન કરવાનું? આ અલગ તો પડે એમ છે નહીં, પોપટાની ઉપર ચોટેલી છે, તો શું અમે ધોઈને આવી? તો કે ના, ધોઈને આવો ને તો એમાં ભેજ આવી જાય, એટલે તોય સેમ્પલ પાસ ન થાય. તો ત્રીજું સોલ્યુશન શું? ધોઈને તમારે સૂકવવી પડે. 5 દિવસ સૂકવી તો 7 દિવસનો એની પાસે સમય છે, 8મા દિવસે બિલ નથી બનતું. એવી સરસ મજાની ડિઝાઇન બનાવવામાં આવી છે કે ખેડૂતને વધારેમાં વધારે કેમ પરેશાન કરવામાં આવે. સત્તામાં બેઠેલા જે રાક્ષસો છે એમના ચેલા ચપાટા ચમચાઓ પાસે જઈ અને ખેડૂતો હોશિયાળી કરે, ભાઈ બાપા કરે, એમના પગે પડે, ત્યાર પછી આ ઢગલો છે તો પાસ થાય. આ જે ડિઝાઇન બનાવવામાં આવી છે એ કોઈ કાળે ચાલશે નહીં. અને ડરાવા ધમકાવાની જે પેટર્ન છે એ અત્યાર સુધી 30-35 વર્ષથી ડરવા વાળા હશે, ડરી જતા હશે. આ જેવી ખેડૂતની વાત અમે ચાલુ કરી એટલે તમને બેકગ્રાઉન્ડમાં દેખાતું હોય છે ગાડી આવી, એટલે આ ગાડીથી બીવા વાળા નથી અમે. અને જ્યાં સુધી આનું રીસેમ્પલિંગ અમારી નજર સામે નહીં થાય, એના જે કાગળમાં નીતિ નિયમો છે એ પ્રમાણેનું ફોલો નહીં થાય, ત્યાં સુધી ખેડૂત કાલ દિવસના બેઠા છે, કાલ રાત રોકાણા છે. અમારે આજની રાત રોકાવી પડશે તો એ રોકાશે. કે હવે તમારી સામે જે છે એ ખરેખર ભણેલા ગણેલા શિક્ષિત માણસો છે, એટલે આ લડાઈ છે જ્યાં સુધી આનો સુખદ અંત નહીં આવે. સૌથી એક મોટો ટ્વિસ્ટ એ છે કે આ ઢગલો જે બેઠો છે આ એક જ સર્વે નંબરમાં, એક જ ઢગલામાંથી 2 ખાતા નંબર હતા. એક હતો બીજા સેન્ટરમાં ગયો, એક છે આ સેન્ટરમાં ગયો. એક જ ખેતરમાંથી 2 ઢગલા, એક જ મગફળી, વાં પાસ થઈ ગયો, જોખાઈ ગયો. અહીંયા નીતિ નિયમો અલગ છે, ન્યા નીતિ નિયમો અલગ છે. આ ખેડૂતોએ એવી વાત કરી કે જ્યારે પણ એ ઢગલો છે, અહીંયા શું એક દલાલ સિસ્ટમ ચાલે છે, એટલે આગળથી રોજ આની ડિઝાઇન છે કે 5-10% જે ઢગલા સારા હોય એને રિજેક્ટ કરી નાખવાના. પછી એમના મળતિયા જે અહીંયા યાર્ડમાં જે પાછળ હોય છે ને એજન્ટો, જે આ ભાગ બટાઈ વાળા, એ વેપારી અહીંયા આવે. એ વેપારી આવીને ખેડૂતને એક બાજુ લઈ જાય ને એમ કે તમારો 7/12 મને આપો, તમારી મગફળી જે છે એ 1100 રૂપિયામાં હું સંભાળી લઉં, અને મારી મગફળી છે એ તમારા 7/12માં હું પાસ કરાવી દઉં. એટલે આ ભાઈ પાસેથી 1100 રૂપિયામાં મગફળી, ભાઈ જે આના એજન્ટો છે ને, આ લોકોના એજન્ટો, એ 1100 રૂપિયામાં આ મગફળી લઈ લે. જાહેર હરાજીમાંથી 1200-1250 રૂપિયા વાળી મગફળી ઉપાડી અને અહીંયા નાખી દે. પછી અહીંયા જે આ સિસ્ટમમાં જેટલા પણ માણસો, જેટલા પણ અધિકારીઓ, મને ખબર નથી કોણ કોણ નીચેથી ઉપર સુધી ક્યાં કેવી રીતે ભાગ બટાય છે, પણ એટલું તો ખરું કે જે ચાલે છે જગ જાહેર ચાલે છે. ભાઈ કોને કીધું તું આ મગફળી વાળું? ભાઈ આવો જે આગળ. 1100 રૂપિયાની સ્કીમ તમને કોને આપી હતી? આ મગફળી 1100 રૂપિયામાં લઈ લે, આ ભાઈના 7/12 લઈ લે, અને પછી એનું જે સેટિંગ છે માંથી હરાજીમાંથી થોડીક ઠીકઠાક. અને મને તો એમ લાગે છે કે 7/12 લઈ જાય ને વેપારીનું નામ આવી જાય ને એટલે પછી આ ઢગલો પાસ થઈ જાય, કારણ કે આ ઢગલો પાસ થયેલો જ છે. આ તો જે 100-200 રૂપિયાનો વચમાં કડદો કરવાની જે સિસ્ટમ છે, જે ગોઠવણ છે, આ રીતે આ જે વ્યવસ્થા હાલે છે આને સિસ્ટમેટિક રીતે. હજી તો આ સિઝન ચાલુ થઈ છે, કાલ સવારે હજી તો 150, 200, 300 જણા રોજ આવા 4-5 બકરા મળી જાય તો એ કેના બાપની દિવાળી? આ જે વ્યવસ્થા આખી ડિઝાઇન બનાવવામાં આવી છે એની સામે અમારો વિરોધ છે અને વિરોધ રહેવાનો છે. અને બીજા નંબરમાં તમને જો એમ લાગતું હોય કે તમે પોલીસની ગાડીઓ અહીંયા બોલાવી લઈને જો બી જશે તો એ કોઈક બીજા આવી છે, એ આ નથી. આ જ્યાં સુધી સુખદ રીતે નહીં થાય ને ત્યાં સુધી અહીંયા જ આ લડાઈ હજી ક્યાં સુધી જશે ને એનું નક્કી નથી.